Hello everyone, welcome back to class 34. In this class, we are going to discuss about types of distribution channels and factors influencing selection of distribution channels. ವಿತರಣ ಮಾರ್ಗದ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. Let's see what are the different types of distribution channels or ವಿತರಣ ಮಾರ್ಗದ ವಿಧಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So there are two types of distribution channels, short or direct channel and indirect or long distribution channel. Direct or short channel, here the manufacturer sells the products directly to the consumers without taking the help of intermediaries. Manufacturer of perishable goods adopt direct distribution method to avoid physical damage or destruction of the goods. Goods which are technical in nature are directly sold to the consumers. Example, door-to-door sales, online shopping, telemarketing, TV selling, etc. So here we have two types of distribution channels, that is direct and indirect. Direct means here there will be no any intermediaries or middlemen to get the goods from manufacturer to the customers. Here the manufacturer sells directly to the customers without taking the help of any middlemen or intermediaries. So there will be a direct link between the manufacturer and the consumers. And second one is indirect distribution channel. In this type of channel, the manufacturer takes the help of number of middlemen or intermediaries like wholesaler, retailer, and agents to sell his goods and services to the end users. So we have four types of indirect distribution channels. We'll discuss it. ವಿತರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ, ನೇರ ಅಥವಾ ಕಿರು ಮಾರ್ಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರೋಕ್ಷ ವಿತರಣ ಮಾರ್ಗ. ನೇರ ಅಥವಾ ಕಿರು ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಕರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಳಾಗುವ ಸರಕುಗಳ ತಯಾರಕರು ಭೌತಿಕ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ನಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೇರ ವಿತರಣಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಟೆಲಿಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಟಿವಿ ಮಾರಾಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನೇರ ಅಥವಾ ಕಿರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಕರು, ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಮಧ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಳಾಗುವಂತ ಈ ತರಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೇರ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿರಲ್ಲ, ಬರೀ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರೋಕ್ಷ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಂತಹ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪರೋಕ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಉತ್ಪಾದಕರು ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, there are 4 types of indirect distribution channel. First one is manufacturer to wholesalers to consumers. So here is one intermediary, that is wholesaler. So he acts a middleman between the manufacturer and the
consumers. So he helps the manufacturer to sell his products to the consumer. So in this type of channel, the goods are sold from manufacturer to the wholesalers to the customers without involving the retailers. This channel is adopted when the consumers are not individual buyers but are institutional buyers such as hospitals, schools, colleges, government agencies, sports clubs, etc., who purchase in bulk. So the manufacturer sells his product to the wholesalers. Wholesaler in turn sells the products to consumers. So this type of channel is adopted by those institutions who purchase in bulk. So like in institutional buyers like hospitals, schools and college agencies who purchase in bulk. So for such institution, this channel is very good. ಸೊ 4 ವಿಧದ ಪರೋಕ್ಷ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅವರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರೀದಿದಾರರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಖರೀದಿದಾರರಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, 1-2 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಯರ್ಸ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಅವನು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ, ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. The second one is manufacturer to retailer to consumers. In this type of channel, the manufacturer sell his goods by involving only retailers in his channel. This is possible only when the manufacturer produce durable and specialty goods such as high fashion and high class goods. So here, instead of wholesalers, retailer acts as a middleman between manufacturer and the consumer while they sell the goods like durable goods and specialty goods. So this is the person, that is the retailer, who helps the manufacturer to sell his products to the ultimate consumers. ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಯಾರಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳಂತಹ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಂತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಟು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ to retailers to consumers. This is the most popular channel adopted by both large and small companies. There are two intermediaries between manufacturer and consumers, namely the wholesalers and the retailers. The manufacturer takes the help of these intermediaries to dispatch his product into the market. The manufacturer producing non-durable goods use this channel more conveniently. So here in this channel, manufacturer takes the help of two middlemen, that is wholesaler and retailer, to sell his products to the ultimate consumers. So this is most popularly used by both large and small companies, and this type of goods is channel is used when the manufacturer is producing non-durable goods. So he takes the help of these wholesalers and retailers in order to make the goods available at the right time to the consumers. ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಎರಡು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ತಯಾರಕರು ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತ ಮಾರ್ಗ ಸಹವಾಗಿದೆ. Next one is manufacturer to agent to wholesalers, and from wholesalers to retailers, and ultimately to consumers. So this is the longest channel that the manufacturer uses to sell his goods to the consumers. The manufacturer sells the products to the commission agent, who in turn sells it to the wholesaler. The wholesaler sells it to the retailers and finally reaches to the consumers. This manufacturer adopts this channel when he totally wants to concentrate on production activities rather than selling the goods. An agent manages the marketing affairs on behalf of manufacturer to sell the products. So this is one of the longest channel of distribution. Here the manufacturer takes the help of the agent and the wholesalers and the retailer in order to sell his products to the ultimate consumers. So he uses this when he wants to concentrate more on production rather than the selling the goods. So here the agent takes the whole and sole responsibility of selling the goods in the market so that the manufacturer can concentrate on production activity. ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಏಜೆಂಟರಿಂದ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ. ತಯಾರಕರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಉದ್ದವಾದ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಯವರು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಯಾರಕರು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತಯಾರಕರ ಪರವಾಗಿ ಏಜೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಬಹು ಉದ್ದವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ: ಏಜೆಂಟು, ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಸೊ ಇವರು 3 ಜನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಉತ್ಪಾದಕರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾರಾಟದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತ ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. The first one is the direct and the short channel. Here the manufacturer and the consumer. You have to draw this picture in the exams whenever they ask this question. So these 4 types are indirect distribution channel. You can have a look at this and draw it in the exams. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗದ ವಿಧಗಳು. ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 4 ಇದ್ದಿದ್ದು indirect ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್. ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? So factors influencing selection of distribution channels are product factors, market factors, company factors, middlemen factors, and finally government factors. ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂಶಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಶಗಳು, ಕಂಪನಿ ಅಂಶಗಳು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ product related factors are among most prime, relevant and powerful factors affecting distribution channels. They are, first one, unit value of the product. If the price of the product is high, then the manufacturer selects the short channel to gain more profit
from units sold, because the value of the product is more. So he wants to select a short channel, that is he may go for direct channel also. Next, the type of product. Products may be standard and non-standard, that is customized. For standardized product, long channel of distribution is adopted. For non-standard products are sold using short or direct channel of distribution. Physical features of the product. If the product is perishable, that is non-durable in nature, such products are sold by adopting short channel. If the products are durable, then he may go for long chain of distribution in selling the goods. Next, technical features of the product. If the product is technical and complex in nature, then the manufacturer as well as the consumer prefer direct channel of distribution, because they want to know the technical factors of the product, how to use it, and how to make use of those techniques and all. So he wants to see it, he wants to demo it, so they have to go for direct channel because such products require explanation, demonstration, installation and tests, etc. Whereas simple and non-technical products which are self-explanatory about the use can sold through long chain of distribution. ಸೊ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂಶಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ. ಸೊ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಉತ್ಪಾದಕರು ಸಣ್ಣದಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳು. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ವಿತರಣಾ ದೀರ್ಘ ಚಾನಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವೇರಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆಯ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ನೇರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಉತ್ಪನ್ನದ ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಉತ್ಪನ್ನವು ಹಾಳಾಗುವ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲಾದ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದ್ದರೆ ದೀರ್ಘ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಉತ್ಪನ್ನದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಉತ್ಪನ್ನವು ಅದರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು ನೇರವಾಗಿರುವಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸರಳ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆಯ ದೀರ್ಘ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. Next is market factors. The factors which influence the choice of distribution channel are as follows. Size of the market. If the size of the market is large, then the long marketing channel is adopted. If the market is short, then the marketer may go for shorter channel. Location of the market. Where the location of the manufacturer firm is nearer to the customers, then direct channel can be used. If the customers are scattered all over the world, far away from the manufacturing unit, then long distribution channel is adopted. Type of buyers. There are industrial buyers and general buyers in market. Industrial buyers, they purchase in bulk, so direct or short channel can be adopted, whereas for general buyers require long channel of distribution. Buying quantity. If the buyers buy the product frequently in large and bulk quantities, such product requires more number of middlemen, whereas the product purchased rarely and in small quantities leads to shorter channel of distribution. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಶಗಳು. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾಗ ದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ವಿತರಣೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿರುವಂತ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಳ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಳವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ನೇರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಿಂದ ದೂರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ದೀರ್ಘ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಖರೀದಿದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ವಿತರಣೆಯ ನೇರ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಗದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಖರೀದಿದಾರರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಿತರಣೆಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. Next one is company factors. Company factors are company's financial ability. Large firms with sufficient funds have the ability to set up their own retail shops to sell directly to customers. In case of weak enterprises, they need to depend on middlemen for their products to reach the end users. So the company which are financially strong, so they can set up their own retail shop and they sell directly to those retailers and ultimately to the customers. So the channel will be short. Whereas in case of weak enterprise who are financially weak, they have to go and depend on the middlemen. So they have to adopt long chain of distribution. Volume of production. Large firms whose output or production is bulk find it suitable to set up their own retail outlets. Companies having small outputs, they find it economical to distribute through middlemen. So larger the volume, shorter will be the distribution channel. Smaller the output, longer will be the distribution channel. Companies' marketing policies. Every company will have policies regarding marketing channels which lay down norms relating to it. These policies and norms also strongly influence on the choice of channels of distribution. So what does the policy say? Whether it says to adopt shorter channel, then it has to go for it. If it says that it has to take the help of middlemen, then it has to take the help of middlemen as the policy says. ಕಂಪನಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುರ್ಬಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೀತಿಗಳು. ಸೊ ನೀತಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತವೆ, ಕಂಪನಿಗಳ ನೀತಿಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿ ಸಣ್ಣದ ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣದಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next is middlemen factors. Middlemen services. The products require some special kind of promotion or special kind of storage facilities. If the manufacturer cannot provide it, then the manufacturer has to utilize the services of the middlemen who conveniently provide all such facilities. So some facilities are being provided by the middleman itself, which the manufacturer cannot have it. So in that case, the manufacturer may take help of these middleman services. Next one is availability of middlemen. When the desired type of middlemen are available, the manufacturer can utilize their service. If the middlemen are not available as per the requirement of manufacturer,
then the manufacturer has to establish his own distribution network. Next is attitudes. If the middlemen do not obey and oblige the policies, terms, and condition of the manufacturer, then the manufacturer can refuse the services of the middleman. So if he oblige and if he obey the policies, then he can take help of these middlemen. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಅಂಶಗಳು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸೇವೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ತಯಾರಕರು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ತಯಾರಕರು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸೇವೆಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅವರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತಯಾರಕರು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೊ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ತನೆಗಳು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ತಯಾರಕರ ನೀತಿಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ ತಯಾರಕರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಅವರು ಷರತ್ತುಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ನೀತಿಗಳು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. Last one is government factors. Government factor is also one of the factors which influence while selecting the distribution channel. Though the marketing activities are freedom of the marketer, he is still under the control of laws and regulations of the government. The manufacturer must be aware of these laws while selecting the channel of distribution. For example, only a license holder can sell medicines, liquors, and drugs in market according to the law. So here government play very important role. So he has to take the license from the government for some products while selling the goods in the market. So even the government factors also influence these distribution channels. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು. ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಶವು ಒಂದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿತರಣೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಯಾರಕರು ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು, ಮದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಔಷಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೀಕರ್ಸ್, ಮದ್ಯ ಪಾನೀಯಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಏನಂತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸಹ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು, ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಷರತ್ತುಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So these are the points which I wanted to discuss today. Hope you all enjoyed this video. I'll be back with another video in my next class. Until then, have a nice time. Thank you very much.